السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بچوں 18 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہم سوال سٹڈی کر رہے تھے زمین کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل یا زمین کی مختتم استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل یا زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرنے والے عوامل۔ تو بچوں اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا سب سے پہلے زمین کی تعریف کر لینی ہے، اس کے بعد زمین کی استعداد کار کی تعریف کر لینی ہے اور پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے زمین کی پیداواری استعداد کو متاثر کرنے والے عوامل۔ تو بچوں وہ عوامل پہلے ایک دفعہ لکھ لینے ہیں، ایک ایک لائن کے اندر ایک ایک ہیڈنگ لکھتے جائیں گے اور پھر پہلی ہیڈنگ مارکر کے ساتھ لکھتے ہوئے اسے ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو میں نے کل بھی بتایا تھا پہلی ہیڈنگ بنے تھی ہماری قدرتی عناصر اور پھر اس کی سب ہیڈنگس تھیں طبعی خصوصیات زمین کی، ہم نے دیکھی بارش، آب و ہوا، زمین کی ساخت کو اسٹڈی کیا تھا۔ پھر ہم نے بچوں دوسری ہیڈنگ انسانی عناصر کو اسٹڈی کیا تھا۔ تو آج بچوں ہم اگلی ہیڈنگ نمبر 3 کو اسٹڈی کریں گے، کھاد اور بیج۔ تو بیٹا یہ بڑا امپورٹنٹ یہ بھی فیکٹر ہے، یہ بھی زمین کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اگر بہترین قسم کے بیج کا انتخاب کیا جائے اور بہترین قسم کی کیمیائی کھادوں کا استعمال کیا جائے تو فی ایکڑ پیداوار زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر گھٹیا بیج کا استعمال کیا جائے اور عمدہ قسم کی کھاد استعمال نہ کی جائے تو اس سے زمین کی پیداوار کم ہو جاتی، پیداواری صلاحیت کم ہو جاتی ہے، زمین کی استعداد کار پست رہتی ہے۔ تو بچوں پاکستان کے اندر بھی اگر بہترین قسم کے بیج استعمال کیے جائیں اور بہترین قسم کی کھاد کا استعمال کیا جائے تو فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے زمین کی استعداد کار میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ زمین پر استعمال شدہ سرمایہ، بیٹا یہ چوتھی ہیڈنگ ہے اور اس ہیڈنگ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں پچھلی ہیڈنگ کو دوبارہ مزید آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فی ایکڑ پیداوار چونکہ عمدہ بیج اور کھاد کا استعمال نہیں ہو پاتا، اس لیے فی ایکڑ پیداوار دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے ایک مخصوص ٹکڑے پر اگر پاکستان کے اندر فصل کاشت کی جائے تو وہ کم پیداوار دیتا ہے وہ ٹکڑا، اتنا ہی ٹکڑا اگر امریکہ کے اندر ہو تو وہاں پر پیداوار زیادہ ہوتی ہے اس زمین کے ٹکڑے پر، کیونکہ وہ بہترین قسم کا بیج اور کھاد استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہیڈنگ جو ہم اسٹڈی کریں گے ابھی، زمین پر استعمال شدہ سرمایہ۔ تو زمین کی قوت پیداواری یا زمین کی استعداد کار کا انحصار مشینری اور آلات و اوزار پر ہوتا ہے جنہیں کاشتکاری میں استعمال میں لایا جاتا ہے، اگر یہ آلات جدید قسم کے استعمال کیے جائیں، مثلا ٹریکٹر، ہارویسٹر، تھریشر مشینیں، بلڈوزرز، ٹیوبویل وغیرہ، تو پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر پرانے طریقوں سے، جیسے اکثر اب بھی پاکستان میں جو ہے وہ ہل اور بیل کے ذریعے جو ہے پرانے طریقوں سے دقیانوسی طریقوں سے کاشتکاری کی جاتی تو پھر زمین کی قوت پیداواری کم رہتی، یعنی وہ کم پیداوار دیتی ہے اور اس طرح اس کی استعداد کار بھی پست رہتی ہے۔ بچوں اگلا پوائنٹ ہم اسٹڈی کریں گے، پوائنٹ نمبر 5 ہے ذرائع نقل و حمل۔ ذرائع نقل و حمل بھی زمین کی استعداد کار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر یہ ذرائع مستعد ہوں، سستے ہوں تو زرعی پیداوار کو کم لاگت پر تیار کر کے منڈیوں میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر ان کے کرائے کم ہوں ذرائع نقل و حمل کے، ٹرانسپورٹیشن کے، تو پھر کم لاگت آئے گی اشیاء کی پیداوار پر اور کم لاگت پر ہی منڈیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور کاشتکار کھاد، آلات، بیج وغیرہ بھی آسانی سے کھیتوں تک اس سے لا سکتے ہیں، جس سے زمینوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، استعداد کار میں بڑھ جاتی ہے۔ اگر یہ ذرائع ترقی یافتہ نہ ہوں تو پھر نقل و حمل یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھاری اخراجات انہیں برداشت کرنے پڑتے ہیں، مہنگی ہو جاتی ہیں فصلیں، دوسرا زمین کی استعداد کار بھی پست ہو جاتی ہے، یعنی پیداوار
कम रहती है। छठा पॉइंट बच्चों स्टडी करेंगे हम महल वकूअ। जो ज़मीनें महल वकूअ के लिहाज से मंडियों के करीब हों, शहरों के करीब हों, उनकी पैदावार को कम लागत पर मंडियों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस तरह काश्तकार अपनी पैदावार की ज़्यादा कीमत वसूल कर पाता है और उसका खर्च कम होता है, मुनाफा बढ़ जाता है। इसके बरक्स जो ज़मीनें शहरों से दूर हैं, मंडियों से दूर हैं, बंदरगाहों से दूर दराज इलाकों में वाक़ होती हैं, उन पर नकलो हमल के पर का ख़र्च भी ज़्यादा आता है और महंगी फसल तैयार होने की वजह से मुनाफा कम रह जाता है, पैदावारी सलाहियत ज़मीन की कम होती है। सातवां पॉइंट स्टडी करेंगे ज़राए आबपाशी। तो बेटा ज़मीनों को जो पानी लगाया जाता है वो कुछ ज़मीनें जो होती हैं बारानी होती हैं, बारिश के ज़रिए सैराब की जाती हैं, और कुछ मसनूई तरीक़ों से आबपाशी की जाती है, जिनमें नहरें, ट्यूबवेल, कुएँ, कारेज़ वगैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। बच्चों यहाँ पर मैं बताता चलूँ, कारेज़ जो होते हैं ये जो है पहाड़ों के अंदर चश्मों के अंदर जो पानी गिरता है पहाड़ों के ज़रिए, उसमें जो है ऐसे समझ लें कि वो नालियाँ सी बनी होती हैं, सुराख से होते हैं जहाँ से पानी आता है, तो उन्हें हम कारेज़ कहते हैं। उनके ज़रिए भी ज़मीनों को काश किया जाता है, सैराब किया जाता है, आबपाशी की जाती है। ये सारे मसनूई तरीके हैं। तो अगर ये ज़राए बेहतर हों, निज़ाम बेहतर हो नहरों का, ट्यूबवेल का, कुओं का, तो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती, पैदावार ज़्यादा होती है, जबकि इनकी अदम मौजूदगी में ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी कम होती है। यानी जो फसलें बारिश के रहमो करम पर होती हैं, अगर तो वक्त पर बारिश हो जाए, मौजू बारिश हो जाए, तो फिर पैदावार ज़्यादा होती है। अदरवाइज़ बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए या कम रह जाए तो फिर पैदावार कम रहती, ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी भी कम रह जाती है। बच्चों आठवां पॉइंट हम स्टडी करेंगे आज, कर्ज़ों की फ़राहमी, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है। तो बेटा कर्ज़े जो हैं वो काश्तकारों को बैंकों से मिलते हैं, इसके लिए ज़राई तरक्याती बैंक बनाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं जो काश्तकारों को मुनासिब शराइत पर कर्ज़ा फराहम करें, तो वो उम्दा बीज की, उम्दा खाद और जदीद आलात काश्तकारी हासिल कर पाते हैं, जिससे ज़मीन की पैदावारी इस्तेदाद बढ़ जाती, उसकी सलाहियत इस्तेदाद कार बढ़ जाती है। और अगर कर्ज़े की सहूलियात मुनासिब ना हो, बेहतर तरीके से काश्तकारी नहीं हो पाएगी, वो काश्तकार जदीद मशीनरी और आलात और बेहतरीन बीज और खाद हासिल नहीं कर पाता, जिससे ज़मीन की पैदावारी सलाहियत और इस्तेदाद कार कम रह जाती है। और बच्चों आज के टॉपिक का आखिरी सवाल हम स्टडी करेंगे सेम और थोर। सेम और थोर जो हैं ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेम होता है ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाता है, उसे हम सेम कहते हैं। और जो थोर होता है वो ज़मीन के अंदर से सफ़ेद रंग के, आप लोगों ने देखे होंगे, नमकियात ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाते हैं, उन्हें हम थोर कहते हैं। तो ये अमराज हैं ज़मीन के, जो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करते हैं। सेम की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी ज़मीन की सतह के करीब, बल्कि बाज़ औक़ात तो ज़मीन की सतह के ऊपर भी आ जाता है, जिससे हल चलाना, फसल काश्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, जिससे पैदावारी सलाहियत कम रहती है, ज़मीन की इस्तेदाद कार पस्त रहती है। जबकि थोर के नतीजे में जो सफ़ेद किस्म के नमकियात ज़मीन की सतह पर नमूदार होते हैं, तो इसकी वजह से भी फसल की पैदावार कम रह जाती है और ज़मीन की पैदावारी सलाहियत इस्तेदाद कार कम हो जाती है, फ़ी एकड़ पैदावार भी कम रहती है। इसके बाद बच्चों कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ, कल का टॉपिक हमारा मेहनत होगा। जैसे हमने ज़मीन को स्टडी किया, ज़मीन की अहमियत, ज़मीन की खसूसियात, तारीफ़ और फिर ज़मीन की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल को स्टडी किया, इसी तरह से हम मेहनत के अंदर भी मेहनत का मफ़हूम देखेंगे, उसके बुनियादी नुकात देखेंगे, मेहनत की अहमियत, मेहनत की खसूसियात और मेहनत की पैदावारी सलाहियत को मुतासर करने वाले अवामिल को स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये दूसरा अमले पैदाइश है ज़मीन के बाद मेहनत, ये हम कल स्टडी करेंगे। हमारा ज़मीन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज।
اس کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا لیکچر یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔